Good morning. This is the third lecture of topic reproduction. Today we discuss female reproductive system. This is the rough diagrammatic representation of female reproductive system. Focus on this diagram. Here, female reproductive system develops during puberty period. Puberty period means 12-year-old to 14-year-old. 12 ते 14 वर्षाचा जो कालखंड असतो मुलींच्या मध्ये, त्या कालखंडाला किंवा पिरियडला प्युबरिटी पिरियड असं म्हणतो. At that puberty period, this female reproductive system is well developed. Actually, female reproductive system made up of external genital organ, internal genital organ, and accessory gland. We see one by one. First about external genital organ. Here, external genital organ of a female reproductive system is only one. Here, this one. Vulva is only one external genital organ of female reproductive system. So we focus only on this first concept. What is meant by vulva? Here, vulva is external part which naturally seen. We easily observe this part. It is external genital organ. Here, this vulva is made up of 4 parts. Here, like this. This is external, large, fleshy, double lip-like structure is called as a labia majora. Labia majora. Second part is inner, like this. This inner part is called as a labia minora. It is inner, small, fleshy, double lip-like structure called as a labia minora. Means internal labia minora, external labia majora. Third part is here. Hard, conical, erectile structure called as a clitoris. This is the third part. Actually, it is highly sensitive. It is a main center to excite female sexually. This is most important part in female reproductive system. Because of this clitoris, female excite sexually. Called as a clitoris. It is hard, erectile, conical, shaped, muscular, small organ called as a clitoris. It is present just above urethral opening. From this urethral opening, female eliminate urine from outside the body. And this clitoris is present just above the urethral opening. Last, fourth part is vestibule. Here, vestibule is vertical, उभं असं, slit like or space. उभी खाच असेल, त्या उभ्या खाचेला या ठिकाणी व्हेस्टिब्यूल असं म्हटलं जाईल. म्हणजे आपले ओठ मिटल्यानंतर ज्या पद्धतीनं रचना दिसते त्या पद्धतीनं फक्त उभी रचना असेल
आपले ओठ आडव्या स्वरूपात आहे तेच उभ्या स्वरूपात केल्यानंतर ज्या पद्धतीनं रचना दिसेल त्या पद्धतीनं ही सर्व रचना दिसेल आणि ओठाच्या मधली जी थोडीशी स्लिट लाईक अपर्चर असेल उभी खाच याला व्हेस्टिब्युल असं म्हणूया. These four part means labia majora, labia minora, then clitoris, and last fourth one is vestibule. These four parts combines to form one external genital organ called as a vulva. I hope you understand about external genital organ vulva. Then we discuss about internal genital organ. These all organs present inside the body, hence called as a internal genital organ. Here first ovary. This is the first organ, ovary. Ovaries are two in number, means paired. These are female gonads. स्त्रियांच्या मध्येच आपणाला कॉमनली दिसून येतात आणि म्हणून त्याला फिमेल गोनॅड्स असं म्हटलं जातं. अल्मोंड शेप, आपलं खायचं जे बदाम असतं त्या बदामाचा जसा आकार असतो सेम त्या पद्धतीचं आकाराच्या दोन ओव्हरीज आपणाला असलेल्या दिसून येतील. Situated on an either side of the uterus. युटेरसला आपण गर्भाशयाची पिशवी असं म्हणतो आणि या गर्भाशयाच्या पिशवीच्या या साइडला एक ओव्हरी असेल या साइडला एक ओव्हरी असेल आणि म्हणून मी या ठिकाणी असं म्हटलं इट इज सिच्युएटेड ऑन एन आयदर साइड ऑफ द युटेरस जस्ट बिलो ओव्हिडक्ट. इकडे एक ओव्हिडक्ट आहे इकडे एक ओव्हिडक्ट आहे. दोन्ही ओव्हिडक्टच्या खाली आणि युटेरसच्या या बाजूला आणि या बाजूला अशा पद्धतीनं या ठिकाणी इन द लॅटरल साइड ऑफ द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी या ठिकाणी आपल्याला ओव्हरीज फिमेल मध्ये असलेल्या दिसून येतील. प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ दिस ओव्हरी इज 3 सेंटीमीटर लॉंग, 2 सेंटीमीटर वाइड and 1 centimeter thick. This is the proper measurement of each ovary. Here these two ovaries held in position, एका ठिकाणी स्थिर असतात, हँगिंग कंडिशन मध्ये नसतात. एका ठिकाणी स्थिर कोणाच्या मदतीने होतील? Here these two ovaries held in position with the help of ovarian ligament. This tube is called as a ovarian ligament, as well as this portion membrane like called as a mesovarium. हा जो पडदा दिसतोय या पडद्याला आपण मेसोव्हेरियम असं म्हणतो आणि ही ट्यूब सारखं दिसतंय त्याला लिगामेंट म्हणतो. या मेसोव्हेरियमच्या साहाय्यानं या लिगामेंटच्या साहाय्यानं दोन्ही ओव्हरी एका ठिकाणी स्थिर असलेल्या दिसून येतील. Here the proper function of ovary is to produce ova. स्त्री बीजाचं उत्पादन करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ओव्हरीचं फंक्शन असेल. Then second another function is to produce two female sex hormone. One is estrogen and second one is progesterone. Estrogen and progesterone, these are the two female sex hormone naturally secreted from ovary. Then here second part, fallopian tube. Here from this towards this region इथपर्यंत हा जो पोर्शन दिसतोय याला आपण फॅलोपियन ट्यूब असं म्हणतो. त्याला दुसरं नाव आहे. अनदर नेम ऑफ दिस फॅलोपियन ट्यूब इज
हा दुसरा पार्ट असेल. म्हणजे ओव्हरी हा पहिला पार्ट आहे, ओव्हिडक्ट हा दुसरा पार्ट असेल. Here this oviduct or fallopian tube look like our hand, same like. Here this funnel like portion, like this funnel like portion is called as a infundibulum, infundibulum, and this finger like projection is called as a fimri. Here and this middle portion is called as a ampulla, and narrow this portion is called as a isthmus. Meaning here infundibulum, ampulla and isthmus, these three parts togetherly form a tube like structure called as a oviduct or fallopian tube. Here this fallopian tube is hollow, आतून पोकळ असेल, totally made up of muscle, पूर्णपणे मसल्सनी बनलेली असते. Here this fimri means finger like projection moves close to the ova at the time of ovulation. जेव्हा या ओव्हरी पासून ओव्हा रिलीज होतो, exact 14th days of menstrual cycle, त्यावेळेस these fimri moves close to the ova and receive it, त्या ओव्हाला खेचून घेईल, या पद्धतीने असं खेचून घेतलं जातं. Here this tube is hollow, आतून पोकळ आहे, hence there is a opening called as a ostium. या छिद्राला काय म्हटलं जातं? Ostium. With the help of this ostium, this ova goes toward the infundibulum. funnel like structure मध्ये आतमध्ये ओव्हा गेलेला दिसून येतो. मग या ठिकाणी ही ओव्हिडक्ट किंवा फॅलोपियन ट्यूब, मगाशी मी म्हटलं होतं इट इज मेड अप ऑफ मसल as well as internally it is lined by ciliated epithelial cell. Here this cilia, पॅरामोशियमच्या अंगावरती जसे सिलिया असतात, सपोज दिस इज द पॅरामोशियम बॉडी and these are the cilia. इथं ह्या ज्या सिलिया असतात फॉर्म स्वीपिंग करंट, आणि मसल्सनी बनल्यामुळं यू नो व्हेरी वेल द टेंडन्सी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. मसल कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असल्यामुळं आणि आतल्या बाजूने सिलिया असल्यामुळं स्वीपिंग करंट होतो, आणि हा जो ओव्हा आहे तो हळू 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 पुढं 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 पुश केला जाईल, पाठवला जाईल. हे महत्वाचं कार्य या ठिकाणी ओव्हिडक्टचं असलेलं दिसून येईल. आणि सर्वात महत्वाचं फंक्शन कोणतं असेल? टू अलाउ फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन जे होतं ते खऱ्या अर्थानं या ओव्हिडक्ट किंवा फॅलोपियन ट्यूब मध्ये होतं. आणि परफेक्ट सांगायचं म्हणजे अँप्युला रिजन, या अँप्युला रिजन मध्ये फर्टिलायझेशन झालेलं आपल्याला दिसून येतं. देन थर्ड part is uterus. Here this large portion is called as a uterus. Uterus is a large bag like structure, thick wall, त्याची जाडी अशी खूप असेल, thick wall, elastic in nature, it has a great capacity to distension, कमी जास्त होण्याची क्षमता आहे. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज ए गर्भाशयाची पिशवी, त्याला आपण युटेरस म्हणतो. हियर इट मेजर्स अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉंग अँड 5 सेंटीमीटर वाईड. इतकी मोठी ही थिक वॉल्ड
बॅग किंवा पिशवी असलेली दिसून येईल. दिस अप्पर डोम शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज ए फंडस. इज कॉल्ड एज ए फंडस. या पोर्शनला फंडस असं म्हणतो. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ए बॉडी and here posterior this narrow portion is called as a cervix. या narrow portion ला cervix असं म्हणतो. Fundus, body and cervix, these three portions constitute to form sac-like thick-walled structure called as a uterus. Here uterus is made up of three layers. Outer layer is called as a perimetrium. Middle layer is called as a myometrium. And last third layer is called as a endometrium. Again listen. Outer perimetrium, middle myometrium, inner endometrium. These three layers combines to form thick-walled sac-like structure. The proper function of uterus is here menstruation takes place. या ठिकाणी हा आतला जो लेयर सांगितला एंडोमेट्रियम तो ब्रेक होतो, तो फाटेल, ब्रेक होईल आणि म्हणून ब्लिडिंग होतं. म्हणजे मेन्स्ट्रुअल सायकल जी स्टार्ट होते पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये जे ब्लिडिंग होतं ते ब्लिडिंग का होतं तर हा एंडोमेट्रियम ब्रेक होईल, फाटेल. हे मेन्स्ट्रुएशन जे आहे ते कोणामुळे घडतं इथं युटेरसमुळे घडतं. हे सर्वात महत्त्वाचं प्रॉपर फंक्शन आपल्याला युटेरसचं दिसून येईल. देन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन इज टू इम्प्लांट एम्ब्रियो. या एम्पुलर रिजन मध्ये फर्टिलायझेशन झालं. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर हा एम्ब्रियो गोज टुवर्ड दिस साइड अँड इम्प्लांट हियर. गर्भ खाली आल्यानंतर ह्या एंडोमेट्रियमला फिक्स होतो म्हणजे इम्प्लांट होतो. हे इम्प्लांटेशन महत्वाचं आहे. हे जर झालं नाही तर हा गर्भ आधांतरी राहील, हँगिंग कंडिशन मध्ये राहील आणि नॅचरली पास आउट गर्भपात होईल. म्हणजे इम्प्लांटेशन महत्वाचं आहे. ते इथं युटेरसच्या आतल्या लेयरला होतं ज्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो. आणि सेकंड फंक्शन मग युटेरसचं काय सांगता येईल, इट अलाउ इम्प्लांटेशन. आता गर्भ अटॅच झाल्यानंतर तिसरं फंक्शन काय असणार आहे, इट नरिशेस धिस एम्ब्रियो अप टू 9 मंथ और चाइल्ड बर्थ और डिलिव्हरी. डिलिव्हरी होईपर्यंत त्या बाळाची किंवा गर्भाची वाढ आहे ती पूर्णपणे वाढ ह्या गर्भाशयाच्या पिशवीत घडून येते. हे तिसरं महत्वाचं फंक्शन युटेरसचं असलेलं आपल्याला दिसून येईल. द नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड एज ए व्हाजाइना. हियर दिस लास्ट फोर्थ पार्ट. व्हाजाइना इज लॉंग, इलॉंगेटेड, नॅरो म्हणजे निमुळती, फायब्रो मस्क्युलर, इट इज टोटली मेड अप ऑफ मसल. मसल्सने बनलेली निमुळती अशी एक ट्यूब असेल, कॅनल असेल. इट मेजरिंग अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉंग, 8 सेंटीमीटर लांबीची ही एक ट्यूब असेल फायब्रोमस्क्युलर. इट also have a capacity to great distension. कमी जास्त होण्याची या व्हाजाइनल ट्यूबची सुद्धा क्षमता आहे. हायली कोलॅप्सिबल, आतल्या बाजूनं घड्या सुरकुत्या असल्यासारखी ही ट्यूब आहे. हियर देयर इज वन ओपनिंग कॉल्ड एज ए व्हाजाइनल ओपनिंग. इथं असतं, मगाशी मी सांगितलं होतं हे क्लायटोरिस, हे युरिथ्रल ओपनिंग की जिथून युरिन इलिमिनेट केलं जाईल. अँड लास्ट हियर व्हाजाइनल ओपनिंग इज प्रेझेंट. मग हे व्हाजाइनल ओपनिंगचं फंक्शन काय, टू रिसीव्ह पेनिस ड्युरिंग कॉप्युलेशन. जेव्हा मेल फिमेल एकत्रित येतील तेव्हा मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो पेनिस आहे
तो रिसिव्ह करण्याचं कार्य ह्या व्हाजायनल ओपनिंग द्वारा केलं जातं टू रिसिव्ह पेनिस ड्युरिंग कॉप्युलेशन ॲज वेल ॲज सीमेन. देन सेकंड फंक्शन इज, इथं मी मगाशी सांगितलं मेन्स्ट्रुएशन, जे ब्लिडिंग होतं, रक्तस्राव होतो, तो हा एंडोमेट्रियम ब्रेक झाल्यामुळे जरी होत असला तरी तो रक्तस्राव व्हाजायनल ओपनिंग द्वारा बाहेर पडत असतो. म्हणजे दुसरं फंक्शन मेन्स्ट्रुएशन ऑल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हाजायनल ओपनिंग. तिसरं फंक्शन थर्ड, हिअर इट अलाउ इझिली चाइल्ड बर्थ. जो चाइल्ड बर्थ होतो तो सुद्धा या व्हाजायनल ओपनिंग द्वाराच होतो. अशा पद्धतीची तीन महत्वाची फंक्शन या ठिकाणी व्हाजायनल ओपनिंगची असते. इन व्हर्जिन फिमेल, ज्या मुली असतात त्यांचं लग्न झालेलं नसतं, त्यांच्यामध्ये हे जे व्हाजायनल ओपनिंग आहे इट इज पार्शली कव्हर्ड बाय मेम्ब्रेन, पडदा असतो, पातळ पडदा असतो, कॉल्ड एज ए हायमेन. आणि त्या हायमेननं ते व्हाजायनल ओपनिंग थोडंसं झाकलेलं असतं. इट ब्रेक फर्स्ट इंटरकोर्स, जेव्हा पहिल्यांदा जीवनामध्ये इंटरकोर्स पहिल्यांदा होईल त्यावेळेस तो हायमेन ब्रेक होतो. बट नॅचरली इट ब्रेक्स ड्युरिंग एक्सरसाइज as well as another activities, horse riding, cycling, exercise, etc. नॅचरली सुद्धा तो ब्रेक होतो, पण फर्स्ट इंटरकोर्सला तो पहिल्यांदा ब्रेक होतो and bleeding takes place. This is we discuss about female reproductive system. Then we focus on histological structure of ovary. This is the rough diagrammatic representation of ovary. Here this ovary, when we take section and observe under microscope, then we look like this diagrammatic representation. Here this layer is called as a germinal epithelial cell and outermost coating is called as a tunica albuginea. These are the oogonia. This is primary oocyte, secondary oocyte, Graafian follicle. This outer portion is called as a cortex and inner is called as a medulla. Here this medulla means inner part is made up of loose connective tissue, blood vessel and nerves. It is made up of loose connective tissue, blood vessel and nerves about this medulla. Here all changes takes place in cortex, so we focus on cortex. Here these are the oogonia. These are naturally present right from birth. उपजत 1 वर्षाचं जरी बाळ जन्माला आलं आणि ती जर मुलगी असेल तरी तिच्या ओव्हरीमध्ये अशा नैसर्गिक oogonia असतात. Here pituitary gland, which is located ventral side of the midbrain, मेंदूच्या खालच्या बाजूला वाटाण्यासारखी छोटीशी ग्रंथी असते, तिला पिट्युटरी ग्लँड असं म्हटलं जातं. ती पिट्युटरी ग्लँड कोणता हार्मोन सिक्रेट करेल? FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. हा FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट झाल्यानंतर ब्लड मध्ये मिक्स होईल, सर्क्युलेट थ्रूआउट इन बॉडी अँड टेक ऍक्शन ऑन धिस oogonia. या oogonia वरती ऍक्शन घेईल. हेन्स these oogonia start to develop. oogenesis takes place. Primary oocyte, secondary oocyte, Graafian follicle, like this. Development होते follicle stimulating hormone मुळे. During this development, here like these cells are developed called as a follicular cell. These follicular cell secrete female sex hormone called as a estrogen. हा अत्यंत महत्वाचा फिमेल सेक्स हार्मोन आहे. ह्या इस्ट्रोजन मुळे काय होतं? लहान मुलीचं स्त्रीमध्ये रूपांतर होतं. असा हा अत्यंत महत्वाचा हार्मोन, फिमेल सेक्स हार्मोन, ज्याला आपण इस्ट्रोजन म्हणतो, तो या फॉलिक्युलर सेल पासून सिक्रीट होतो.
Then pituitary gland start to secrete next hormone, LH, luteinizing hormone. This luteinizing hormone mix into the blood, circulate throughout in body and take action on this empty space called as a antrum. ह्या antrum वरती action घेतो. Hence this antrum fill up by liquid called as a liquor folliculi. म्हणजे ह्या LH हार्मोन मुळे, ल्युटिनायझिंग हार्मोन मुळे ही जी पोकळी आहे त्या पोकळीमध्ये लिक्वर फॉलिक्युलाय नावाचं लिक्विड भरलं जातं. ते इतकं भरलं जातं की शेवटी हा जो ग्राफियन फॉलिकल आहे बस्ट फुटेल. आणि फुटल्यामुळे काय होईल? दिस ओव्हा रिलीज फ्रॉम ओव्हरी. या ओव्हरी पासून ओव्हा रिलीज होईल आणि ओव्हरी पासून ओव्हा रिलीज होतो, त्याला ओव्हुलेशन असं म्हटलं जातं. इट एक्झॅक्ट हॅपन 14th days ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या 14व्या दिवशी घडतं. ओव्हरी पासून ओव्हा रिलीज होतो. मग यानंतर काय होईल? ओव्हरी पासून ओव्हा रिलीज झाला आणि त्याच दिवशी मेल आणि फिमेल एकत्रित आले तर वेगळी कंडिशन घडेल. काय घडेल? If fertilization takes place, then this external covering is called as a corpus luteum. It is a temporary endocrine gland. It becomes active. ती active होईल and it secrete second female sex hormone called as a progesterone. दुसरा हार्मोन सिक्रेट करेल प्रोजेस्टेरॉन नावाचा. आणि ह्याच्यापासून प्रोजेस्टेरॉन नावाचा हार्मोन सिक्रेट झाला. इट मिक्स इनटू द ब्लड अँड टेक ऍक्शन ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ युटेरस. युटेरसला सूचना करेल टू प्रिपेअर फॉर प्रेग्नन्सी पिरियड. फर्टिलायझेशन झालेलं आहे, आता गर्भ तिथं इम्प्लांट व्हायला येईल, तू प्रेग्नन्सी पिरियड साठी सज्ज राहा. म्हणून याला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सूचना देईल. मग एंडोमेट्रियम काय करेल? सिक्रेट ग्लायकोजन. ग्लायकोजन नावाचा पदार्थ एंडोमेट्रियम स्वतःपासून सिक्रेट करेल अँड नरिशेस द एम्ब्रियो. गर्भाचं पालन पोषण होईल. हे केव्हा होईल? जर मेल फिमेल एकत्रित आले तर ह्या ओव्हुलेशनच्या दिवशी. आणि जर मेल फिमेल एकत्रित आले नाहीत, फर्टिलायझेशन नाही झालं तर काय होईल? Here, this corpus luteum becomes poor or weak. ते weak होईल, poor होईल. It develops into corpus albicans. त्याचं रूपांतर corpus albicans मध्ये होईल. साहजिकच it never secrete second female sex hormone progesterone. प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होणार नाही. जर प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नाही झाला तर त्या फिमेलच्या ब्लड मध्ये प्रोजेस्टेरॉन नसेल. त्या फिमेलच्या ब्लड मध्ये प्रोजेस्टेरॉन जर नसेल तर हा जो एंडोमेट्रियम आहे इट बिकम्स व्हेरी थिन. कारण नॅचरली ऍट दॅट टाइम इस्ट्रोजन ऑल्सो इन लेस अमाउंट ऑफ दॅट फिमेल ब्लड. त्या स्त्रीच्या ब्लड मध्ये इस्ट्रोजनचं सुद्धा प्रमाण कमी होतं. प्रोजेस्टेरॉन तर सिक्रेटच होत नाही. त्या फिमेलच्या ब्लड मध्ये प्रोजेस्टेरॉन पण नसेल, इस्ट्रोजन पण नसेल. दोन्ही हार्मोनचं प्रमाण कमी झालं की हा एंडोमेट्रियम बिकम्स व्हेरी थिन. पातळ होतो. लास्टली ब्रेक इट, फाटेल अँड देन ब्लीडिंग टेक्स प्लेस आणि मग रक्तस्राव होतो. अशा पद्धतीनं हे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर सुद्धा तुम्हा सर्वांना व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे. आय होप यू अंडरस्टँड अबाउट टोटल फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ऑफ ह्युमन.